आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। ए काल जवन प्रकृत रे मिलेछ नुहे किंतु जने ऋषि पुत्र जहाकु से ऋषि मिलेछ देशर जवन राजांकु पुष्यपुत्र रूप में दान करथिले सेति पई सिए वास्तव रे ऋषिंकर पुत्र हेई भी जवन भावे ख्यात। हे मुनि मु तुम तपस्या अति प्रसन्न होइछि। माग जहा इच्छा वरदान माग मु तुमको प्रदान करिबि। भगवान आपण तो अंतर्यामी मो हृदयर पीड़ा एवं मो हृदयर आकांक्षा आपण भल भाव जानिछन्ति। से क्षेत्रीय सभारे मो ऊपर जे आक्षेप करागला मु तार प्रतिकार करने चाहे। तेणु हे भोलानाथ मते एभली पराक्रमी पुत्र प्रदान करंतु जे अजय हब, जहाकु संसार में कौन योद्धा परास्त करि परिबेनी। समस्त अस्त्र शस्त्रता सम्मुख रे निस्तेज होई जीव। ब्राह्मण पुत्र हेई भी जी एमिति प्रतापी एवं वीर होइथिबो जे कौन क्षेत्रीय वंशज भी तार सम्मुखीन होई पारिबनी। यही मोर प्रार्थना प्रभु। सम्राट मोर विश्वास अच्छी, मोर पूर्ण विश्वास अच्छी जे जदि काल जवन आमको थरे साहाय्य करने को प्रस्तुत हो जाए ताहले मथुरा को जितिबा आदौ कष्टकर हब नहीं। महाराज शल्य आपण मते मिथ्या संतरा दियंतुनी। आपण को कथा माने थरे नुह 17 थर निज निज को धोखा दे सारी 17 थर पराजित हेला परे भी जीवित रही। ए कथा चिंता कला बड़े महाराज शल्य निज को लज्जा लगुची। लज्जा मो एबे अन्य एक पराजयर आघात सह्य करि परिबिनी। महाराज शल्य आघात सह्य करि परिबिनी। दया करी मते एमिति किछि परामर्श दियंतुनी जहार परिणाम आउ एक पराजय हब। महाराज शल्य एक कथा विचार करी कहंतु जे जदि जदि एथर भी पराजित हुए तबे जरासंध सही युद्ध भूमि रे आत्महत्या करिवो। आत्महत्या से कार्य रे आपण एका नथिबे सम्राट, आपण एकाकी नथिबे। जदि एमिति मुहूर्त आसे ताहले ता मातांको नाम रे शपथ करे आपणकर मित्र प्रतिश्रुति दउची जे आपणकर मित्र शल्य सही मुहूर्त रे आपणक निकटरू मृत अवस्था रे मिलिबो। महाराज शल्य हाँ सम्राट, हाँ आपण मते विश्वास करंतु जे प्रतिदि पराजय रे जेतिकी गभीर आघात आपणक हृदय को न लागिछे ताठारु अधिक गभीर आघात मो हृदय को लागिछे। सेमिति गभीर आघात मो हृदय को भी रक्ताक्त करुछि जेमिति आपणक हृदय रक्ताक्त हेछि। सेतिपाई मु एथर एमिति एक योजना नहीं आसीछि जोथिरे हारिबा संभव ही नुहे। किंतु महाराज शल्य ए कथा आपण केमिति कहउछते? काहेकि ना जो काल जवनर कथा मु कहूछि से अजय। ए संसार रे केही ताकू मारी परिबेनी। कौन अस्त्र किंबा शस्त्र द्वारा तार हत्या हो पारिब नाही।
ଏମିତିକି କୃଷ୍ଣର ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ବି ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ଶଲ୍ୟ, ଇଏ ତ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ। ହଁ, ଏମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହଁ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହଁ ସମ୍ରାଟ, ଇଏ ସତ୍ୟ, ଇଏ ସତ୍ୟ ମହାରାଜ, ଇଏ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଏହାର କାହାଣୀ ବି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସମ୍ରାଟ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କାହାଣୀ। ଏ କାଳ ଯବନ ପ୍ରକୃତରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଋଷି ପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ ସେ ଋଷି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଦେଶର ଯବନ ରାଜାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରୂପରେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇ ବି ଯବନ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଶଲ୍ୟ, ସେ ଋଷି କିଏ ଥିଲେ? ଋଷି ଶଶିରାୟନ। ଶଶିରାୟନ? ଶଶିରାୟନ କିଏ? ତ୍ରିଗତ ରାଜ୍ୟର କୁଳଗୁରୁ ଶଶିରାୟନ, ଯିଏ ମହାମୁନି ଗର୍ଗଙ୍କ ଗୋତ୍ରରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଗେୟ ମୁନି ବି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟାଏ ସମୟର କଥା ଯେ ମହାମୁନି ଶଶିରାୟନ କୌଣସି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୋଟାଏ ସଭାରେ ତାଙ୍କ ଶାଳକ ଥଟା ମଜାରେ ତାଙ୍କୁ ନପୁଂସକ ହବାର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଦେଲେ। ନପୁଂସକ। ମୁନି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ତୁମେ ନପୁଂସକ, 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 ତୁମେ ନପୁଂସକ। ସେହି କ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁନି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେ ଏମିତି ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଯିଏ ସଂସାରରେ ଅଜୟ ହେବ, ଯିଏ ଏମିତି ଜଣେ ବୀର ଶିରୋମଣି ହେବ ଯେ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଯୋଦ୍ଧା ତାକୁ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍, ଏମିତି ବରଦାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁନିବର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଠୋରରୁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ଭଗବାନ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ।
ହେ ମୁନି, ମୁଁ ତୁମ ତପସ୍ୟାରେ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି। ମାଗ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ବରଦାନ ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଭଗବାନ, ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ମୋ ହୃଦୟର ପୀଡ଼ା ଏବଂ ମୋ ହୃଦୟର ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସଭାରେ ମୋ ଉପରେ ଯେ ଆକ୍ଷେପ କରାଗଲା, ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ହେ ଭୋଳାନାଥ, ମତେ ଏଭଳି ପରାକ୍ରମୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅଜୟ ହବ, ଯାହାକୁ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଯୋଦ୍ଧା ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେନି। ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତା ସମ୍ମୁଖରେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ହେଇବି ଯିଏ ଏମିତି ପ୍ରତାପୀ ଏବଂ ବୀର ହୋଇଥିବ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶଜ ବି ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବନି। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତମେ ଚାହୁଁଥିବା ବର ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେ ତୁମ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଏମିତି ଶରୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଯେ ସଂସାରରେ ଅଜୟ ହେବ। ସଂସାରର କୌଣସି ବି ଯୋଦ୍ଧା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଶସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହଉ ବା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, କୌଣସି ବି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବନି। এই ବରଦାନ ମାଗିବା ପଛରେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଲଭିବା ପାଇଁ ମୋର ବରଦାନରେ ତୁମକୁ ରାଜଶ୍ରୀ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୁମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ହେଇଯିବ। ତଥାସ୍ତୁ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ଏକ ଝରଣା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘଟଣାଚକ୍ରକୁ ସେହି ସମୟରେ ରମ୍ଭା ନାମକ ଜଣେ ଅପ୍ସରା ସେ ଝରଣାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଦେବୀ ତମେ କିଏ? ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ମୁଁ କୋଉଠି କେବେ ବି ଦେଖିନି। ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀର ନୁହଁ, ମୋ ନାଁ ରମ୍ଭା। ମୁଁ ଜଣେ ଅପ୍ସରା। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ ଯାଉ ଏଭଳି ସୁରମ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଝରଣାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ତମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ତମ ମନରେ ଏ ପୃଥିବୀର ଅବତରଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା। ଆଉ ମତେ ଏ ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ହେ ମହାମାନବ, ଆପଣ କିଏ? ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ପୃଥିବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏମିତି କାନ୍ତି, ଏମିତି ଲାବଣ୍ୟ, ଏମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ବି ଦେଖିନି। ହେଇପାରେ, କାରଣ ଏସବୁ କାନ୍ତି, ତେଜ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି କି ଶରୀର ମୋ ବାସ୍ତବ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଇଏ ମତେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବରଦାନ ଭାବରେ ମିଳିଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବରଦାନ ଭାବରେ? ଅବଶ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏ ବରଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ସେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ସେ ବାଳକର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯିଏ ଆଜି କାଳ ଯବନ ଭାବରେ ଯବନ ଦେଶରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଳକ ଯବନ ଦେଶରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା? ସେଇ ବାଳକକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ସେ ଅପ୍ସରା ଋଷିକୁ ସେ ପିଲାକୁ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ନାଥ, ଏବେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। କୋଉଠିକି ଯାଉଛ? ଏବେ ମୋତେ ମୋ ଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଠି ସର୍ବଦା ରହିପାରିବିନି। ଏହା ହିଁ ମୋର ବିବଶତା। ଆଉ ଏ ବାଳକ? ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ବାଳକ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଯାଇପାରିବନି। ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
ସେଇ ବାଳକକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ସେ ଅପ୍ସରା ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ବାଳକକୁ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ଋଷି ଏତେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ମୋହର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରି ଆସି ପୁଣି ଥରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଶଶିରାୟନ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେ ବାଳକକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥିରେ ବଣକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ବାଳକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାଳ ଯବନ ନାମରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଦେଶରେ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ଶଶିରାୟନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପୁଣି ମୃଚ୍ଛ ଦେଶର ରାଜା ହେଇଗଲା। ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଶଶିରାୟନ ଏବଂ ସେଇ ଅପ୍ସରାର ପ୍ରେମ ଲୀଳା ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଦେଶରେ ଜଣେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଏବଂ ବୀର ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କାଳଜଙ୍ଗ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେମିତି ଜଣେ ବି କେହି ଖସି ନଯାଏ, ହତ୍ୟା କରିଦିଅ, ହତ୍ୟା କରିଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର। କାଳଜଙ୍ଗ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ କରିଥିଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କରି ରଖୁଥିଲା, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପଦ ଲୁଟି ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ତା ନିକଟରେ ଅପାର ବୈଭବ ଥିଲା, ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସମସ୍ତ ରାଜା ତାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଉପରକୁ ସେ ବେଶ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନିଜର ଅପାର ସମ୍ପଦର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲା। वाह 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 वाह
ଏ ସବୁ କିଛି ତା ନିକଟରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ମନରେ ସେ ଆଦୌ ଖୁସି ନଥିଲା। ତାର ଗୋଟାଏ କଥାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଥାଇ ବି ତା ଘରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନଥିଲା। ସନ୍ତାନର ଅଭାବ ଏକ ଶୂଳ ଭଳି ତା ମନକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ଷତାକ୍ତ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ସହସା ପୁରାପୁରି ଉଦାସ ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ହଠାତ୍ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି କେହି ଛୁରୀ ଭୁଷି ଦେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘାଇଲା ବାଘ ଭଳି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠନ୍ତି। କଥା କଣ? ଏମିତି କଣ ଦୁଃଖ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କାବୁ କରି ନେଉଛି? ତମେ ଜାଣିନ କଣ ମୋ ଦୁଃଖ? ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦୁଃଖର କାରଣ କଣ? ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଭାଗ୍ୟ ମୋ ସହିତ ପରିହାସ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ତାର କାରଣ କଣ? ମୁଁ ସେ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି। ଧନ, ଦୌଲତ, ଯଶ, ଖ୍ୟାତି, ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟାଏ ସନ୍ତାନ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ଯିଏ ମୋର ଏତେ ସବୁ ସମ୍ପଦ, ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦାୟାଦ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ପରେ ଇଏ ମହଲ, ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତି, ଇଏ ରାଜକୋଷ, ଇଏ ରାଜମୁକୁଟ କଣ ଫକୀର ଆଉ ଭିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ? ମୁଁ ଏ ପରିହାସର କାରଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅଛି କେହି? ଅଛି କିଏ ଯେ ୟାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? ଅଛି କେହି? ହଁ, ଅଛି। କିଏ? ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ। କୋଉଠିକି? ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। 4 ଦିନର ଯାତ୍ରା। ଆନନ୍ଦଗିରି ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ବିତି ଯାଇଥିବା ଅତୀତ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଆଇନା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମୋ ସହିତ ଯିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହାପରେ କାଳଜଙ୍ଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ସେ ଚମତ୍କାରୀ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସାଥିରେ ନେଇଗଲା। ଉପରବାଲାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏବଂ କରୁଣାରୁ କେବେ ବି ବିଷଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପୁତ୍ର। ସେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ସେ ତୋ ଦୁଃଖ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତୋ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଉପାୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ବାବା? ହଁ, ତୋ ଦୁଃଖ କେବଳ ଏତିକି
ଯେ ତୋର ଗୋଟାଏ ପିଲା ଦରକାର, ଯିଏ ତୋର ସଲ୍ତନତ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦାୟାଦ ହେବ, ଯେ ତୋ ପରେ ତୋ ବଂଶର ନାମ ରକ୍ଷା କରିବ, ଯାହାର ବୀରତ୍ୱ ଉପରେ ତୁ ଏବଂ ତୋର ପ୍ରଜା ତୁ ହିଁ ଗର୍ବିତ ହେବେ। ଏଇଆ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ହଁ ବାବା। ତୁ ତୋ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ସୀମାକୁ ଯା, ସେଠି ତାର୍କେଣ୍ଡ୍ୟ ବନରେ ତତେ ସେ ପିଲା ମିଳିବ। ତାର୍କେଣ୍ଡ୍ୟ ବନରେ ପିଲା ମିଳିବ? ହଁ, ଯୋଉ ପିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୋର ପୁଅ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ ହେବ, ତୋ ପରେ ତୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବ, ତାର ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛି। ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛି? ହଁ, ଶଶିରାୟନ ମୁନିଙ୍କର ଔରସରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଜଣେ ଅପ୍ସରାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ବାଳକ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛି। ନିଜର ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ତୋର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯିଏକି ତୋଠାରୁ ଅଧିକ ବୀର ହେବ। ଏମିତି ବୀର ହେବ ଯେ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ତାକୁ ହରାଇ ପାରିବେନି। ତତେ ଗୋଟାଏ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବି ଖୋଲି କହୁଛି ଯେ ତା ଉପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏମିତି ବରଦାନ ରହିଛି ଯେ ସଂସାରରେ କୌଣସି ବି ଆୟୁଧରେ, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବନି। ଯା, ତୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦାୟାଦ ବଣରେ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାକୁ ଶଶିରାୟନଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିନେ ଆଉ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରିନେ। ଯା। କେତେ ସହଜରେ ତମେ ଏକଥା କହିଦେଲ ଯେ ବାଳକ ମତେ ଦେଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କଲନି ଯେ ନିଜ ହୃଦୟ ମଣିକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଦେବା ଏତେ ସହଜ କାମ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଜ ପିଲାକୁ ନିଜଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯଦି ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ତେବେ ମଣିଷକୁ ସେ ଦୁଃଖ ବି ସହିବାକୁ ପଡେ। ନିଜ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ଯାହା ତାର ମାତା ପିତା କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେନି। ଏ ଛୋଟ ବାଳକଟିକୁ ପିତୃସ୍ନେହରୁ ମୁଁ କଣ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବି? ଏଥିରେ ତାର କଣ ବା ମଙ୍ଗଳ ହବ? ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହେଇପାରିବ ତାର। ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଜଣେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ, ଯାହାଙ୍କର ଆଗରେ ପଛରେ ଶହ ଶହ ରାଜା ମହାରାଜା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। ଇଏ ଯିଏ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି, କାଲି ସେ ମହଲର ରାଜକୁମାର ହେବ। ତା ଆଗରେ ପଛରେ ଶହ ଶହ ଦାସ ଦାସୀ ଧାଡ଼ି ଲଗେଇ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଏ ପିଲାର ଭାଗ୍ୟରେ ଜଣେ ମହାପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦୁହିଁକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ପିଲାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ପଠାଯାଇଛି? କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆନନ୍ଦଗିରି ପର୍ବତର ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିବା ବାବାଜୀ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସନ୍ତାନ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ,
ସେ ତାରଖଣ୍ଡ ବନରେ ରହୁଥିବା ମୁନି ଶଶିରାୟମ ଏବଂ ଜଣେ ଅପ୍ସରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଳିତ ପୁତ୍ର କରିନିଅ। ସେଇ ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦାୟଦ। ଆନନ୍ଦଗିରିରେ ରହୁଥିବା ବାବାଜୀଙ୍କୁ ମୋର ଏ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଏସବୁ କେମିତି ଜଣେଇ ଦିଆଗଲା? କାହିଁକି ନା ସେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ସେ ଆମକୁ ଏକଥା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ବାଳକକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବରଦାନ ମିଳିଛି। ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ବା ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବନି। ଇଏ ତ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। କାହିଁକି ନା ଏ ରହସ୍ୟକୁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ବାବାଜୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି ଚମତ୍କାରୀ ଯୋଗୀ ଯିଏ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ହେ ମହାଯୋଗୀ, ଆପଣ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଦେଶ ଧରି ନେଇ ସେଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ମାନି ନେଇ ନିଜର ପୁତ୍ର ଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ବୋଧହୁଏ ଏଇଥିରେ ୟାର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଋଷି ସେ ବାଳକକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ବାଳକକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ପାଳିଲେ ଆଉ ତା ନାଁ ଦେଲେ କାଳ ଯବନ। ପୁଣି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାଳ ଯବନ ଯବନ ଦେଶର ରାଜା ହେଇଗଲେ। ସେ ଜଣେ ଏମିତି ବୀର ସମ୍ରାଟ, ଏମିତି ବୀର ଯିଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବୀରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ କାହା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ନା ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ସାହସ। ହଁ, ସେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛି ସମ୍ରାଟ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କାଳ ଯବନକୁ ମଥୁରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବି। ଅବଶ୍ୟ ମହାରାଜ ଶଲ୍ୟ, ଅବଶ୍ୟ। ଯଦି କାଳ ଯବନ ମଥୁରାକୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ପଛପଟୁ ମଥୁରାକୁ ଘେରି ନେବା ଆଉ ମଥୁରା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ପଟର ନିଆଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ, ଅସମ୍ଭବ। ମହାରାଜ ଶଲ୍ୟ, ଆଜି ଆପଣ ଯବନ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି କାଳ ଯବନ ନିକଟକୁ ମୋର ମିତ୍ରତାର ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଜରାସନ୍ଧ ଏବଂ କାଳ ଯବନର ଶକ୍ତି ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୂଖଣ୍ଡର ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ହଁ ସମ୍ରାଟ, ହଁ।